ایک انتہائی خوبصورت پیشکش جو علامہ اقبال کی زندگی، آپ کے پیغام اور ہم سب کے ان کے کلام کے ساتھ رویے کے لے کر ہے، اس کا مرکزی عنوان ہے ضمیر کا قیدی۔ یعنی علامہ اقبال نے کیا پیغام دیا تھا، کیا امیدیں باندھی تھی اس قوم سے، مگر اس قوم نے ان کے پیغام کو کس طرح برتا ہے اور کیا حاصل کیا ہے۔ خوبصورت پیشکش ہے۔ حکومت بنام شیخ محمد اقبال بن شیخ نور محمد حاضر ہو۔ حکومت بنام شیخ محمد اقبال بن شیخ نور محمد حاضر ہو۔ کیا کیس ہے؟ ملوٹ شیخ محمد اقبال بن شیخ نور محمد پولیس کو 1938 سے ہی مطلوب تھا، مگر ملزم نقل مکانی کر کے جنت میں مقیم ہو گیا، اسی لیے اس کی گرفتاری میں تاخیر ہو گئی۔ پولیس اس کی ٹوہ میں تھی کہ ایک دن یہ جنت سے نکل کر ٹہل رہا تھا، اسی وقت پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس ملزم پر الزام یہ ہے کہ جنت میں بھی اسے نہ جانے کس چیز کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ یہ وہاں یہ شعر پڑھتے سنا گیا ہے: درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ رہگزر کو کیا خبر ہے۔ پولیس برابر تفتیش کر رہی ہے اس کے دماغ میں وہ کون سی سازش ہے جو جنت میں بھی اسے آرام نہیں لینے دیتی۔ اس طرح کے شعر جنت میں کسی سازش کی نشان نہیں کرتے ہیں، اور یہ پولیس کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ کچھ بھی ہو، جب ملزم دنیا ہی چھوڑ چکا ہے تو اس پر گرفتاری کا عمل کیوں لایا گیا ہے؟ ملوٹ، یہ ہماری قومی روایت رہی ہے کہ ملزم کو اس کی موت کے بعد بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اسی روایت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے بھی ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکم عالی ہو تو فرد جرم پیش کی جائے۔ ملزم بہت خطرناک آدمی ہے۔ فرد جرم پیش کیا جائے۔ ملوٹ، ملزم محمد اقبال عرف ڈاکٹر اقبال عرف سر اقبال عرف علامہ اقبال عرف حکیم الامت عرف حکیم مشرق عرف مرد قلندر عرف دانائے راز، قوم شیخ، سابق سکونت سیالکوٹ ثم لاہور ثم ولایت ثم جرمن ثم جنت الفردوس، 2 قانون شکنیوں کا مرتکب ہوا ہے۔ وہ قانون شکنیاں کیا ہیں؟ پڑھ کر سنائی جائیں۔ بہتر ملوٹ پیش کرتا ہوں۔ ملوٹ، ملزم اردو اور فارسی کا بہت بڑا شاعر ہے۔ پولیس کے خیال میں کوئی عام شاعر نہیں بلکہ کوئی جادوگر شاعر ہے۔ جب تک اس دنیا میں رہا عوام کے دلوں میں آگ لگاتا رہا، اور اس کی موت کے بعد بھی عوام اس کے اشعار پر عمل کرتے ہیں۔ گویا یہ مر کر بھی زندہ ہے اور پولیس کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اور اس نے کئی دفعہ شاعری کے ذریعے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ شاعری کے ذریعے جرائم وضاحت کیجیے۔ بہتر ملوٹ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، قومیت کی نفی۔ سرکار اعلی وقار کی پالیسی ہے کہ قوم کے دل میں وطنیت کا جذبہ ابھارا جائے تاکہ قوم کے نوجوان وطن پرست بن کر رہیں، مگر ملزم اس بات کا قائل نہیں بلکہ وہ کہتا ہے: اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی ہے روش لطف و کرم مور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم مور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم مور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نمبر 2، جمہوریت کی مذمت۔ ملوٹ، ہماری حکومت نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ملک میں جمہوری نظام نافذ کیا ہے اور چاہتی ہے کہ قوم کے نوجوان جمہوریت پسند ہو جائیں، مگر ملزم کا کلام سرکاری پروپیگنڈے کی کاٹ کرتا ہے۔ یہ اپنے اشعار میں کہتا ہے: جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، اور تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کے جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک۔ یہی نہیں ملوٹ، ملزم یہی نہیں رکتا بلکہ یہ اقوام متحدہ کو بھی اپنی تنقید کی زد میں لا کر کہتا ہے: برفتت تا روش رزم در بزم کہن، درد مندان جہاں طرح نو انداختند، من ازیں پیش نہ دارم کہ کفن دزدے چند، پہر تقسیم قبور انجمن ساختند۔ کہ اس دنیا سے جنگ کے بادل چھٹ جائیں، اس لیے کچھ درد مندوں نے اقوام متحدہ کی شکل میں ایک مجلس تشکیل دی، مگر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ دنیا کے کچھ کفن چوروں نے قبروں کی تقسیم کے لیے ایک انجمن بنائی ہے۔
मिलॉर्ड, इस मुल्जिम पर और भी कई इल्जाम हैं जिन पर गवाहों के बयानात से रोशनी पड़ेगी। गवाह पेश किए जाएं। हजरत पीर झपट्टा शाह हाजिर हो। हजरत पीर झपट्टा शाह हाजिर हो। मिलॉर्ड, हजरत पीर झपट्टा शाह खानदानी पीर हैं और अपने इलाके के बहुत ही असर और रसूख वाले आदमी हैं। पीर साहब, कहो जो कुछ कहोगे खुदा को हाजिर नाजिर जानकर सच सच कहोगे। मैं जो कुछ कहूंगा अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर सच सच ही कहूंगा। जनाबे वाला, मुल्जिम मोहम्मद इकबाल बहुत खतरनाक आदमी है। ये जब तक दुनिया में रहा हमारा जानी दुश्मन रहा और आज भी इसको शायरी मशरक और मोहसिन मिल्लत कहने वाले लोग हमारी रियाया को और हमारी मुरीदों को मुरतद कर रहे हैं। इसने हमारी रोजी पर लात मार दी और ये हमको ताने देता है, होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या न बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। जनाबे वाला, ये हमारी रियाया को हमसे बेजार करना चाहता है और हमारे पास मुरीद ये कलाम सुनकर हमसे बेजार होने लगे हैं और बागी बनकर ये सोचने लगे हैं कि हमको तो मयसर नहीं मिट्टी का दिया भी, कि हमको तो मयसर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। मीरास में आई है मसनद इरशाद, मीरास में आई है मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में औकाबों के नशे मन। जनाबे वाला, आप बराबर मेरी तारीफ करेंगे कि जनाब हमारे निजाम खानकाई पर इससे बुरा आज तक वक्त नहीं आया, इससे बुरा कि हमने अपने जवानों को सियासत की इताअत करने के बजाय और सियासतदानों की इताअत करने के बजाय खानकाहों में बंद रखा। और ये हमारी इताअत को अफ्यून कहता है और ये शैतान एक गजल में अपने चेलों से कहता है कि मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाई में से, मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाई में से, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में से। हम इसमें छुपे हुए तर्ज को खूब जानते हैं। जनाबे वाला, मुलाहिजा फरमाइए मिलॉर्ड, मुल्जिम गोया दीन और सियासत को एक ही चीज समझता है। सुना है इसने एक मर्तबा ये भी कहा था, निज़ाम बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, निज़ाम बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दे सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। हाँ जनाबे वाला, हाँ, इसका सारा कलाम ऐसी खुराफात से भरा हुआ है। ये हमारी इताअत को अफ्यून और हमारे तसर्रुफ को खुराफात कहता है। ये कहता है हकीकत रिवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। जबकि ये खुद शराबी रहा है, मुझमें सुनता रहा है, गिटार बजाता रहा है। मिलॉर्ड, ये जाती हमला है, ये बात तहकीक के मुताबिक गलत साबित हुई है। खैर जो भी हो, हम वो नहीं जानते, लेकिन हम इसका ये ताना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहता था तुम भी इज़्निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, तुम भी इज़्निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, खानखाओं में मुजाविर रह गए या गोरकन। जनाबे वाला, आपसे बस यही दरखास्त है कि आप हमारे अंदर उबलने वाले लावे को हल्के में ना लें, बल्कि इसके सारे कलाम को समंदर में गर्क कर दिया जाए और इसको खुद को हमारे सामने सूली पर तक चढ़ा दिया जाए। यहाँ कर अपने दस्तखत करें और अगले गाँव को हाजिर किया जाए। मलिक जहादात खां वल मौलादात खां हाजिर हो। मलिक जहादात खां वल मौलादात खां हाजिर हो। मिलॉर्ड, मलिक जहादात खां वल्द मौलादात खां अपने इलाके के बहुत बड़े जागीरदार हैं, कई पुश्तों से सियासत में हिस्सा लेते आ रहे हैं और ये अभी अपने इलाके के एमएलए भी हैं। इनके वालिद मलिक मौलादात खां अंग्रेजों के हाथ पक्के करने के सिले में खान बहादुर का खिताब भी पा चुके हैं। मलिक साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि अदालत में तंबाकू नोशी मना है। और जी केड़ा कानून जेड़ा आज तक इस्लामी मुल्क कोई शराब नोशी बंद नहीं करा सका, तोड़े एमएलए दे हाउस में भी चोना हाले शराब के बोतल बरामद होती है। ये कानून असर ने जब बनाई दे और अपनी बनाई चीज का थड़े क्यों लग जाइए।
मलिक साहब आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। ठीक है जज, थोड़ी गल मन लेन दे। चल काका चल। मलिक साहब कहो आपका क्या कारोबार है? मलिक साहब कहो, जो कुछ कहोगे सच सच कहोगे। हाजी साची गावांगे। अजी असा जटी पुश्तैनी सियासत हां और कौम नाल तो सच्ची बोलता आ रहा हां। आप मुख्तसरन ये बताइए कहना क्या चाहते हैं? जनाब इकबाल साडा पापी है, इकबाल साडा पापी है। एनू मार दिता जाए या इन्हें सारी जायदाद जब्त कर ली जाए। ए साडा बेड़ा गर्क करना चाहता है। किस तरह? इन्हें किया है कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना। दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज मुकाफात। ए आवाम नु साडे किला भड़कादा है। असानू शायरी शोरी का पता कोनी। मन सुनिया के इन्हें किया है आशना अपनी हकीकत से वो देखा जरा, आशना अपनी हकीकत से वो देखा जरा। दाना तू, खेती भी तू, बारा भी तू, हासिल भी तू। जे किसान अपनी हकीकत आगा हो गए दे साढ़े पल्ले तक नहीं रहेगा। तो फिर आप करना क्या चाहते हैं? इकबाल साडा दुश्मन है, एनू साढ़े हवाले कर दिया जाए। असी आपा ही निमट लांगे। मलिक साहब कानून को अपने हाथ में न लें, अदालत पूरा पूरा इंसाफ करेगी। आप अपनी दलाइल बयान करें। सरकार असी बस ऐसा ही चाहते हैं इंदी सारी जायदाद जब्त कर ली जाए, इंदे सारे कलाम नू अग लगा दी जाए बस। इधर अगर अपने दस्तखत करें, अगले गवाह को हाजिर किया। चौधरी नसीर अहमद हाजिर हो, चौधरी नसीर अहमद हाजिर हो। हाँ कहिए क्या कारोबार है आपका? कोट लखपत और इसके आसपास कई इलाकों में अपने कारखाने हैं जनाब। कैसे कहते हैं आपकी? आली जा आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब जानते हैं कि इस मुल्जिम ने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया है। इसने अपने कलाम के जोर से मामूलों को शहबाजों से लड़ने पर आमादा कर दिया है। क्या मतलब? मतलब यही है जनाब कि इसने हमारे मजदूरों के जहन में बात डाल दी है कि कारखानेदार इनके खून से सोना बना रहे हैं। हमारे मजदूर मुल्जिम के अक्सर ऐसे अशार पढ़ते हैं, तू कादिर आदिल है मगर तेरे जहां में, तू कादिर आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। इसका नतीजा ये हुआ कि वो हमारी आमदनी का हिसाब मांगने लग गए और हड़ताल की धमकियां देने लग गए। बल्कि कई बार तो हड़ताल हो भी चुकी। जनाब हमने इस मुल्क में मिलें कायम करके इस कौम को नई जिंदगी दी है, लेकिन ये उस पर भी तंज करता है और कहता है हयाते ताज़ा अपने साथ लाई लज्जतें क्या क्या, हयाते ताज़ा अपने साथ लाई लज्जतें क्या क्या, रकाबत खुद फरोशी ना शके भाई हवस ना की। इधर अगर अपने दस्तखत करें, अगले गवाह मिस्टर करंट उर्फ लेडी फिंगर मशहूर पॉप सिंगर को हाजिर किया जाए। मिस्टर करण उर्फ लेडी फिंगर हाजिर हो, मिस्टर करण उर्फ लेडी फिंगर हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या लगा रखे हैं? हटाओ इन्हें। माफ कीजिएगा जज साहब, एक्चुअली आई वाज लिसनिंग एन इंग्लिश सॉन्ग। आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। मेलोड मैंने खुद तो इस शख्स को कभी नहीं पढ़ा, अलबत्ता मैंने इसकी पोइट्री के मुताल्लिक सुना है। कहते हैं कि इसने मौसीकी की बहुत मुखालफत की है और हमारे साजों को कौम के जवाल का सबब बताता है। कहता है आ मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर सिना उबुल ताऊस रुबाब आखिर। जनाब ये तो हम पॉप सिंगर्स का डायरेक्ट हमला है। जहाँ वॉइस की जरूरत नहीं होती वहाँ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके दिल बहलाए जाते हैं, और हम तो नई तहजीब और नई नस्ल के नुमाइंदे हैं। इसका एक शेर मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने सुनाया। कहता है उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। जनाब ये तो हम पर डायरेक्ट हमला है। व्हाट द नॉनसेंस, व्हाट द हेल, ये तो हमारी पूरी तहजीब ही के खत्म होने की बात करता है। कहता है
تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے، اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ جناب، جب ہماری پوری تہذیب ہی خودکشی کرے گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے اس کا جلد از جلد آپ ہی کچھ کیجیے۔ آپ ادھر آ کر دستخط کریں۔ اقبال، آپ کو اپنے اوپر عائد الزامات کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو کہیے۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ میلوڈ، اگر میرے اشعار اور ان میں سمائے ہوئے جذبات و خیالات جرم کا درجہ رکھتے ہیں تو آج میں اپنے جرم کا اقبال کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ خلوص دل سے محسوس کیا اسے شاعرانہ انداز میں کہہ ڈالا، اور میں آج پورے وضو کے دل سے کہتا ہوں کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو زر و دلقے اویس و چادر زہرا۔ میلوڈ، یہ جاگیردار یہ اپنے وقت کے نمرود ہیں، ان کے پندار کو توڑنے کے لیے پھر کسی جادو کی ضرورت ہے۔ یہ سرمایہ دار اور مالک یہ خزانے کے ساتھ ہیں، میں آج بھی ان کا عالم بالا سے نظارہ کرتا رہتا ہوں۔ میلوڈ، حقیقت تو یہ ہے کہ اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر، اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں معال سکندری کیا ہے۔ فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ استغاثہ کے استدلالات اور گواہوں کے بیانات سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ ملزم شیخ محمد اقبال بن شیخ نور محمد نے تعزیرات وطن کی دفعہ 124A کے خلاف ورزی کی ہے۔ ملزم کو اپنے دفاع کا پورا موقع دیا گیا، وہ اپنی دنیاوی زندگی میں بہت بڑا وکیل بھی رہ چکا تھا، مگر اپنے بیان میں اس نے بحث نہیں کی اور اقبال جرم کر لیا۔ جہاں تک سزا کا تعلق ہے تو اس ملک میں کیا اس دنیا میں رائج کوئی بھی سزا اس ملزم کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ اب اس دنیا کا باشندہ نہیں رہا۔ عدالت محسوس کرتی ہے کہ قدرت کی طرف سے ملزم کو بہت ہی سخت سزا مل چکی ہے، اور یہ ہے کہ اس انقلاب شاعر کو اس قوم میں پیدا کیا گیا جذبات کی آگ لیے ایک دم گرم ہو جاتی ہیں اور تھوڑی دیر میں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تاہم عدالت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیتی ہے کہ وہ ملزم کو آزاد نہ کرے، بلکہ اپنی نگرانی میں اس کو ملک کی سڑکوں، چوراہوں، خانقاہوں، اسمبلیوں اور مینا بازاروں میں گھمائے، تاکہ وہ خود دیکھ سکے کہ اس کے پیغام کو اس قوم نے کتنا جلدی بھلا دیا۔ وہ اسے لے کر فیکٹریوں کے دروازوں پر لے جائے اور دکھائے کہ اس کے وہ بچے جنہیں وہ شاہین بنانا چاہتا تھا آج کس حالت میں ہیں۔ میلوڈ، خدا را رحم کیجئے، میلوڈ کوئی اور سزا دیجئے، میں یہ سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے؟ ایک خوبصورت پیشکش، ایک انتہائی پیغام رسا مکالمہ ڈرامہ طلبہ عزیز نے آپ کی نظروں